come towards some more problems on equations of tangent and normal. Third problem, x sine 2y equal to y cos 2x and point is at pi by 4 pi upon 2. This is a value of x, this is a value of y. Okay, then for equation of tangent and normal we must know the slope and whose derivative gives the slope, and therefore differentiate given equation x sine 2y equal to y cos 2x, differentiate with respect to x. Okay, which rule? U into v rule, both sides. First constant, x constant, derivative of sine is cos of 2y into derivative of 2y, 2 dy by dx. Any objection? बघा बरं काय केला, x constant, cos चा डेरिव्हेटिव्ह, sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos, instead of x 2y is there, multiply by its derivative, plus sin 2y constant, derivative of x 1, come towards right, y constant, derivative of cos minus sin 2x into derivative of 2x, 2 into 1, plus cos 2x constant, derivative of y dy by dx, both sides u into v rule with chain rule. बघा बरं पुन्हा सांगतो, x constant, sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos 2y into 2 dy by dx का 2y चा डेरिव्हेटिव्ह अँगल x ऐवजी 2y आला, त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह म्हटलं, प्लस sin 2y कॉन्स्टंट x चा 1 राईटला, y कॉन्स्टंट cos चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin 2x into derivative of 2x again 2 into 1 plus cos 2x constant y चा derivative dy by dx. Okay, simplify it, 2x into cos 2y dy upon dx plus sin 2y equal to 2 minus 2y into sin 2x plus cos 2x dy upon dx. Any objection? Implicit function collecting the terms of dy by dx on one side. dy by dx चे टर्म एका बाजूला घ्या, 2x cos 2y minus cos 2x, दोघांनाही कॉमन आहे, dy upon dx. Any objection? Equal to minus 2y sin 2x minus sin 2y. dy by dx चे टर्म एका बाजूला घेतल्या, अदर टर्म शिफ्ट केल्या, ही टर्म इकडे शिफ्ट केली, साइन चेंज झाला. ओके, मग याच्यावरनं dy by dx ची किंमत काढूया. देअरफॉर व्हॅल्यू ऑफ dy by dx इक्वल टू, here minus, take negative common inside the bracket, 2y sin 2x plus sin 2y upon 2x cos 2y minus cos 2x. Any objection? इथपर्यंत काही शंका? सिंपल, यू इंटू व्ही रूल वापरला, डी वाय बाय डी एक्सच्या टर्म एकत्र घेतल्या आणि त्याच्यावरनं आपण त्याचा डेरिव्हेटिव्हची किंमत काढली. ओके, आता कुठल्या पॉईंटला काढायची ही किंमत? आय फिनिश दिस पार्ट. ओके, इथपर्यंतचा पार्ट मी फिनिश करतोय. ॲट विच पॉईंट? ॲट पाय अपॉन 4 पाय अपॉन 2 या पॉइंटला किंमत टाका, and therefore value of dy by dx equal to minus 2 into y. Y is pi upon 2 into sin 2x 2 into pi upon 4 plus sin 2 into y pi upon 2 upon 2
into x, x is pi upon 4 into cos 2 into y, y is pi upon 2 minus cos 2x, x is pi upon 4. फक्त replace x by pi by 4 and y by pi by 2 in our dy by dx. We got minus, as it is, minus pi into 2 into pi by 4, pi upon 2, and sin pi upon 2 is 1 plus 2 to cancel, sin pi, sin 180, 0 upon pi upon 2, 2 into pi upon 4, pi upon 2, 2 to cancel, cos pi is minus 1 minus cos pi by 2, 2 into pi by 4 means pi by 2, and cos 90 again 0. So what is your answer? Okay, बघा बरं, मायनस ॲज इट इज पाय, बघा माझ्याकडनं काही चुकलं आहे का, पाय इंटू साइन 91, दिस निगेटिव्ह साइन नॉट हिअर, ओके, इंटू साइन पाय 0, पाय अपॉन 2 इंटू कॉस पायची किंमत -1 असते, मायनस कॉस पाय अपॉन 2 अगेन 0. ओके, इफ वी सिम्प्लिफाय इट, व्हॉट हॅपन्स, काय आलं तुमचं आन्सर बघा, मायनस पाय अपॉन 2 अँड दॅट इज इक्वल टू 2. डिनॉमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, पाय कॅन्सल, प्लस 2, आणि हाच काय झाला माहिती आहे, देअरफॉर हा काय झाला माहिती आहे ना, डेरिव्हेटिव्ह काय दाखवतो, स्लोप ऑफ टँजंट दाखवतो, आणि तो कशाने दाखवतो, यमने दाखवतो. अँड देअरफॉर तुम्हाला स्लोप मिळाला, पॉईंट तुमच्याकडे आहे, अँड देअरफॉर इक्वेशन ऑफ टँजंट, इक्वेशन ऑफ टँजंट ॲट पाय बाय 4 अँड पाय बाय 2 इज, फॉर्म्युला सेम, कोणता, y मायनस y1 इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. पुटिंग व्हॅल्यूज, y मायनस y1, दिस इज y1 इक्वल टू m, स्लोप ऑफ टँजंट, इंटू x minus x1, x coordinate of that point. If I simplify, what I got, 2x minus pi upon 2, y minus pi upon 2 equal to this. x पॉझिटिव्ह जिकडे आहे तिकडे उरलेलं टर्म शिफ्ट करा, देअरफॉर 2x minus y, ही टर्म पण इकडे आणा, मायनस पाय अपॉन 2 गेला, इक्वल टू 0, and this is nothing but the equation of tangent at pi by 4 and pi by 2. Okay, similarly, and इकडे फिनिश करतो, and equation of normal, at same point pi by 4 and pi by 2 is equation of normal, same formula, y minus pi upon 2 minus रेसिप्रोकल, हा जर याचा रेसिप्रोकल काय येईल, मग m ची किंमत जर 2 आली तर त्याचा रेसिप्रोकल काय येईल, -1/2 इंटू x मायनस x1, फक्त स्लोपमध्ये चेंज होईल. ओके, निगेटिव्ह रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टँजंट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, 2y minus pi equal to minus x plus pi upon 4, shift x plus 2y equal to pi plus pi upon 4, किंवा लेफ्टला घ्यायची असेल तर minus pi upon 4 equal to 0. Simplify this term, that is x plus 2y minus 4 pi minus 5 minus 5 pi upon 4
equal to 0 and is the your required equation of normal. ओके, एक चांगला प्रॉब्लेम. म्हणून याच्याकडे बघा. सी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस 2 थीटा ॲट थीटा इक्वल टू π/6. पॉईंट दिला आहे का, फक्त थीटाची व्हॅल्यू दिली. मग ह्या थीटाच्या व्हॅल्यूला एक्स आणि वायच्या किंमत तुम्हाला पहिल्यांदा काढावं लागेल, म्हणजे तुम्हाला काय मिळेल, पॉईंट मिळेल. ओके, मग बघूया डेरिव्हेटिव्ह. मग ॲट थीटा इक्वल टू π/6 एक्स इक्वल टू साइन π/6 मीन्स साइन 30. ओके, π/6 म्हणजे 30 आणि साइन 30ची किंमत तुम्हाला माहिती आहे ना, 1/2. y इक्वल टू कॉस ऑफ 2 इंटू π/6 म्हणजेच कॉस π/3 आणि कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2 अँड देअरफॉर पॉईंट काय येईल, देअरफॉर पॉईंट इज x1 y1 and that is equal to 1/2 हा मिळाला तुम्हाला पॉईंट. आता पाहिजे, स्लोप पाहिजे. स्लोपसाठी काय पाहिजे, dy/dx पाहिजे. मग dy/dx साठी काय करणार आपण, गिव्हन इक्वेशन घेणार. नाव x इक्वल टू साइन थीटा अँड y इक्वल टू कॉस 2 थीटा. पॅरामेट्रिक फॉर्म आहे. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्टिव्ह टू काय घेणार आपण, पॅरामीटर थीटा. यू नो इट, व्हॉट इज इट, काय येईल मग, dx/d थीटा इक्वल टू यस, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इज कॉस थीटा अँड राईट साईडला कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इज मायनस साइन 2 थीटा इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 2 आणि थीटाचा स्वतःशी 1 झाला तुमचा आन्सर. दॅट इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन 2 थीटा. ओके, and therefore value of dy/dx by parametric rule dy/d theta upon dx/d theta. And what is dy/d theta? -2 times sin 2 theta upon cos theta. फॉर्म्युला वापरा किंवा डायरेक्ट किमती ठेवा. ॲट अगेन थीटा इक्वल टू π/6. What is value of dy/dx? -2 sin 2 into π/6 π/3 upon cos of π/6 टाकल्या किमती. ओके, that is equal to -2 into sin 60. Sin 60 is √3/2 whole upon cos 30. Cos 30 is also √3/2. Am I correct? Sin 30 आणि सॉरी sin 60 cos 30 सेम व्हॅल्यू आहेत. दोन्ही कॅन्सल झालं. काय राहिला, -2 आणि हाच काय असतो माहिती आहे, देअरफॉर हा काय आहे, स्लोप ऑफ, हा काय आहे, स्लोप ऑफ टँजंट आहे. कुठल्या पॉईंटला, थीटा इक्वल टू π/6 इक्वल टू m इक्वल टू -2. स्लोप मिळाला, पॉईंट तुमच्याकडे आहे. मग इक्वेशन काय येईल, अँड देअरफॉर आय फिनिश फर्स्ट 2 लाईन्स. देअरफॉर इक्वेशन ऑफ टँजंट, देअरफॉर इक्वेशन ऑफ टँजंट ॲट 1/2 is formula same, which y minus y1 equal to m into x minus x1, that is y minus y1. This is y1. m is -2 into x minus x1. Solve the bracket, that is equal to -2x minus plus 1. This is nothing but y minus 1/2. Okay, x negative आहे, shift to the left side, and so you got equation when it goes to left it becomes plus 2x plus y
-1/2 and -1/1 is काय येईल तुमचा आन्सर 2x plus y minus 3/2 or multiply each term by 2. You got 4x plus 2y minus 3 equal to 0 किंवा असं ठेवलं तरी पण चालेल. And equation of normal is सेम फॉर्म्युला. पॉईंट तोच आहे, फक्त स्लोप निगेटिव्ह रेसिप्रोकल होणार. -2चा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल साईन बदलायचं आणि रेसिप्रोकल घ्यायचं, म्हणजेच काय झालं 1/2 x minus 1/2. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 2y minus 2 into 1/2 minus 1 equal to x minus 1/2. एक्सला पॉझिटिव्ह आहे, मग एक्स जिकडे पॉझिटिव्ह असेल तिकडे उरलेले टर्म शिफ्ट करा. तुम्हाला काय मिळेल बघा. एक्स मायनस 2y तो 1 इकडे आला, प्लस 1 minus 1/2 equal to 0. म्हणजेच काय x minus 2y 1 minus 1/2 अगेन 1/2 equal to 0. आणि हे झालं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. जास्तीत जास्त काय करा, 2 ने मल्टिपल करा. 2x minus 4y plus 1 equal to 0 and this is your answer. आणि असा हा तुमचा आन्सर. ओके, बघा बरं काही शंका वाटते का?